सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग बिलावल महला चौथा। पड़ताल कर 13वां। बोलो पहिया राम नाम पतित पावनो। हर संत भगत तारनो हर भरपूरे रहया। जल थले राम नाम नित गाइयै हर दुख बिसारनो रहा। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो। हर संत भगत तारनो हर भरपूरे रहया। जल थले राम नाम नित गाइयै हर दुख बिसारनो रहा। हर किया है सफल जन्म हमारा। हर जपया हर दुख विसारन हारा। गुर भेटया है मुक्त दाता। हर की हमारी सफल जाता। मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करे आसा। पाओ दूजा बिनस बिनासा। विच आसा होए निरासी। सो जन मिलया हर पासी। कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो। मन राम नाम करे आसा। पाओ दूजा बिनस बिनासा। विच आसा होए निरासी। सो जन मिलया हर पासी। कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपार अजमत बख्शिश शाम समय सत्संगत दे पल असीं माण रहे हैं। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान विच बिलावल राग तिस राग विच गुरु रामदास साहब उन्हां दे पावन बचन ने। शब्द जो आपने सरवण किया है गायन पद्धति ਅਤੇ ग्रैमेटिकल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ पड़ताल है। बीते कल ਦੇ बाबत कुछ डिस्कशन की सी। मोस्टली अज मजमून ही सी डिस्कस करना आ। विचार बड़े शुरुआती पड़ाव ते अजे असी बचन पढ़ रहे सी। बोलो भैया राम नाम पतित पावनो। हे भाई प्रभु का नाम पतित नूं पावन करने वाला आ। मनुख मनुखी अवस्था तो जदों थले आ जाता है तो उसनूं दोबारा मनुखी अवस्था च वापसी कराउणी होती। इहदे कई रूप ने। जे आपां देखीए तो मनुखता दया धर्म बैराग धीरज शुभता चंगियाई इन्हां ते खड़ी है। जिथे चीज़ां दी लैकिंग होएगी तो डेफिनेटली दया की थां ते की आएगा? नफरत क्रूरता। तो बंदा जिहड़ा किसी के प्रति नफरत रखता है किसी के प्रति क्रूरता रखता है मन के चलिया जाए लंबे समय लिए अपने लिए भी जिहड़ी है किसी दया का पात्र नहीं बन पाएगा। इहदे बाबत असी जे बहुत सारिया मिसालां पढ़ीए बाणी विच ते साडे कोल दरिया आ पूरा। गुरु बाबा जी ते बयान करते हैं कि सच तां पर जानी है जां सिख सच्ची ले। दया जाने जी की किछ पुन दान करे। मतलब सच्ची सिक्ख्या लैना सच नूं जानना आ। तो सच्ची सिक्ख्या शुरू ही इत्थों हुंदी है। दया जाने जी की अपनी जिंद ते दया करे अपनी जिंद ते तरस करे अपनी जिंद वर्गियां दूसरियां जिंदां ते तरस करे। तरस दा मादा बंदे च होए। इस बाबत इस तरह कह लो
कि जो किसी चीज़ की एक्सरसाइज की जाती है वो सर्वस्व बंदे के विहार का हिस्सा बनती है। आपने कभी शेक्सपीयर का लिखा होया ड्रामा पढ़िया होए जिस जो शायद मर्चेंट ऑफ वेनिस आ, जो मैं भुलेखा नहीं खादा थे वो, क्योंकि जिहड़ी यहूदियों के प्रति एक नफरत बिल्ट हुई सी, ਉਹਦੇ 'ਚ जिन्ना लोगों ने थोड़ा बहुता कंट्रीब्यूशन किया, बहुतायत भी किया, पर जो थोड़ा बहुता किया उन्हें शेक्सपीयर का रोल भी है जो देखा जाए। लिटरेसी की साइड पर बड़ा कमाल का बंदा सीगा। अंग्रेज़ी जबान नूं उन्हें बड़ा नवाजिया, बहुत कुछ दिता। पर दूसरे पड़ाव दे विच इह सीगा कि जिहड़ा प्रभाव सी यूरोप दे विच एक सेंटीमेंट्स उभर रहे सीगे ज्यूज़ के खिलाफ, उन्हां 'च उहदा कंट्रीब्यूशन सीगा। ये भी सच है, क्योंकि जिथे उहदे बहुत सारे बैड करैक्टर वो प्रजेंट करता है, उन्हां दे विच मोस्टली ज्यूज़ हुंदे ने जिन्हां नूं वो सरमाएदार ते शाहूकार ते इस रूप विच विखाउंदा है। सो ये जिहड़ा पद्धर आ, हालांकि जे तरीके नाल देखा जाए तो जिहड़ा एलीट आ, जिहड़ा बेनीफिशियर हो रहा उस सारे सिस्टम दे विचों, वो एलीट अपने आप नूं किसी तरीके नाल बरी कराउंदा ते इंज कह लो बली का बकरा किसी नूं बनाउंदा। ये रूप जिहड़ा आ इस समाजां 'च अक्सर रहा, तो समाजां ने इहदे नाल बड़ा सफ़र किया आ, अज भी हो रहा है। ये नहीं कि अज बदल गया, अज भी समाजां दे विच कुछ जिन्हों कह लो कि ईजी टारगेट लभ ले जाते हैं सोसाइटी की हर पॉकेट दे विच, ते उन्हां दे उत्ते निशाना रख के जिहड़ा असल विच सिस्टमैटिकली चेंज करन दी लोड़ आ, वो तब्दीली तो मुनकर हो जाता बंदा। ते एलीट खास करके थल्ले वाले बंदे नूं डराया जाता कि देख जे सब कुछ बदलिया तो फिर तेरा भी बहुत सारा बदलाव होएगा, नुकसान होएगा। तो बंदा डरिया होए सोचता भी हाँ नहीं जो चल रहा ना स्टेटस गो यही ठीक आ, यही रूप आ, वो विगाड़ होर विगड़ी जाता। जिवें आपां बहुत सारिया चीज़ां देख रहे हैं इसे सोसाइटी दे विच, जो कि बड़ी आइडियल सोसाइटी है, पोलीटिकली भी, इकनॉमिकली भी, सोशली भी, बहुत सारिया चीज़ां इत्थे टॉलरेंस ज़्यादा आ, सब चीज़ां ने। पर रीसेंटली अज ही उत्थे अमेरिका च पूरी वड्डी रैली हुई, जिहड़े बड़े फॉर राइट ग्रुप्स वाले सीगे उन्हां दे, हालांकि नंबर बड़ा छोटा सीगा, बट स्टिल देयर इज़ अ वॉइस। ते उहदे च या साडे इत्थे एंटी वैक्सीन प्रोटेस्ट जिहड़ा हो रहा है उहदे बाबत तुसीं देखो, जिहड़ी सोसाइटी खड़ी इनोवेशन ते है, साइंस ते है, डाटे ते है, नंबरस ते है, जो सोसाइटी फिर एक चीज़ होर भी है, फेथ बड़ी वड्डी चीज़ होंदी, बिलीव बड़ा वड्डा चीज़ होंदा है। बिलीव का मतलब सिर्फ धर्म नहीं होंदा, फेथ का मतलब या बिलीव का मतलब होंदा सिस्टम दे च बिलीव करना, उस चीज़ नूं जिहड़ा हैगा उस लैवल ते लियाउणा। गुरमत ने एक एडा जबरदस्त रेवोल्यूशन लियांदा उस खिते दे विच, 600-700 साल की स्टैबलिशमेंट तोड़ के रख दी, तो एक नवा स्थापति का रंग लैके आए। पर उस सब के बावजूद भी जो गुरमत स्कूल बड़े ध्यान नाल पढ़ोगे, जिहड़ी अनारकी होंदी है, लॉलैसनेस होंदी है, यदि गुरमत ने कदी गल ना की। गुरमत ने गल की हमेशा मनुख की जिहड़ी सेफ्टी है उन्होंने सब तो पल्ले लैवल ते, जिहदे विच खास करके आप देखोगे सिक्खी किरदार दी, भावें वो पर्शियन राइटिंग्स पढ़ लो तुसी, भावें वो इंग्लिश राइटर्स नूं पढ़ लो, तो जो अपने खिते के राइटर सीगे वो, स्पैशली तुसी किसी लैवल के हिस्टोरीयनस नूं पढ़ो, रामचंद्र शुक्ल नूं पढ़ लो, इंद्रभूषण बैनर्जी नूं पढ़ लो, किसी नूं भी पढ़ो, वो एको चीज़ ते फोकस करनगे वार वार कि जिहड़ा सिख रजीम आ रहा है तो वो सब तो पहला औरतों की सेफ्टी की गल करता है, हमलावरां तो बच्चियां छड़ाइयां जांदियां ने, सेफ्टी जिहड़ी है सारियां दी, इस किस्म की जिहड़ी चीज़ आ ये अलाउ करदी या प्रमोट करदी है ला नूं, सिस्टम नूं, ताकि उहदे विच आम आदमी का मुहाज रहना जिहड़ा हैगा वो ठीक हो सके। सो उस किस्म की बात गुरमत ने उस लैवल ते लियांदी। पर खैर बात दूर चली जाएगी, मेरी विनती करन लगा सीगा। इहदे च जिहड़ा मर्चेंट ऑफ वेनिस जिहड़ा ड्रामा सीगा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ एग्जाम्पल के रूप में बात लिया रहा ਸੀਗਾ कि शाहूकार है वो डेफिनेटली ਇਹੋ ਜਿਹੇ करैक्टर ਨੂੰ ਜੂ ਦੇ रूप में प्रजेंट करता, तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ है कि वो एक ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਈਕ नहीं करता बहुत ज़्यादा, पर वो ਵਪਾਰੀ बाय चांस ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ पैसे उधारे ले ਲੈਂਦਾ, आपने पढ़िया होगा जरूर, तो फिर वो तो कॉन्ट्रैक्ट करवाਉਂਦਾ हैगा, मतलब जिन्हों असी
ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਆ ਉਹ ਬੇਸ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਕਲੋਨੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਆਂ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦਾ। ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਓਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੁਝ ਔਂਸ ਦਿਲ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਮਾਇਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ ਕੱਢੋਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਬਣਾਇਆ ਰਚਿਆ, ਅਖੀਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਆਇਆ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਗਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਏ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ੋ ਸਮ ਮਰਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਂਗਾ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਸੀ ਵਰਡ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਈਵਨ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦੈਟ ਵਰਡ ਐਟ ਆਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੱਕੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਮਲ ਕਰ। ਅਮਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਤਨੇ ਔਂਸ ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੂਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਗੋ ਹੈਡ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਆ ਚੱਕ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਤੇਰੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਔਂਸ ਨਿਕਲਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਈਫ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਡਰ ਗਿਆ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਈ ਨੀਡ ਮਰਸੀ, ਆਈ ਡੋਂਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ, ਇਹ ਮਰਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ। ਜਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਵਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਈ ਹੋਰ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਆ? ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਆ, ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਤੇ ਤਰਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦਇਆ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਇਆ, ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ, ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ। ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰ, ਜੀਵਨ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿੱਗੇਗਾ ਕਰੂਰਤਾ ਆਏਗੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਧਰਮ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਭ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ, ਤਵਾਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਤਵਾਜ਼ਨ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਸੋਰਸਸ ਤੋਂ ਆਵੇ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਕ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕੋਟਿਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਗਤ ਜੂਠ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਟਬੈਕੋ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਕਦਾ,
मतलब कमाल दी कंट्राडिक्टरी तुसीं देखोगे। उस प्रोडक्ट नूं खरीदण लग्गिया तुसीं देखो उहदे उत्ते पिक्चरां बणीਆਂ ने, इट्स गोना कॉज दिस थिंग। ਉਹਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਪਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਛਾਪੋ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਤ ਆ। ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕੋਟਿਨ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਘਟੇਗੀ। ਡਾਟਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 1 ਈਅਰ ਉਹ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੀ ਕਿ ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਵੇਪਿੰਗ। ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੂਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵੇਂ ਸਟicker ਬਣੇ, ਨੋ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਂਡ ਵੇਪਿੰਗ। ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੀਜੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਧਰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੱਸਦੇ। ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਨਾ ਉੱਠਣਾ, that is also causing depression। ਜਿਹੜਾ ਸਲੀਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਆ, ਧਰਮ ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਜਿੱਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਗੈਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਦੀ, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਵਾਉਣ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ YouTube ਦਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਸੁਣਦਾ ਆ, ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਾਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 8 ਸਾਢੇ 8 ਵਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਸੋ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੋ ਜਾਣਾ, ਫਟਾਫਟ ਉੱਠਣਾ, ਜਾਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕਰੀਨ ਖੋਲ ਲੈਣੀ, 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, 1 ਵਜੇ ਤੱਕ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਚੀਜ਼। ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗਾਲਬਨ ਕੁਛ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਟੈਂਡ ਸਲੀਪ ਕਰਨ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਡੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਣ ਸਾਰਾ ਮਜ਼ਮਾ। ਉਹਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਓ ਮਾਈ ਗੁੱਡਨੈਸ, ਆਹ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਖਾਉਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਫ਼ ਗੋਈ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਵਾਈ ਡੂ ਵੀ ਪੁੱਟ ਆਵਰ ਹੈਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਓ ਆਵਰ ਹੈਡ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਰ ਮਸਟ ਬੀ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨਸ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਨੇ? ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚੇ ਆ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਆ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ, ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਆਈਦਰ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ
ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਲਮਗੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਪੀਰ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਧਰਮੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਵਿਖਾ ਧਰਮੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਧਰਮੀ, ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਨਾ ਬਾਪ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਕਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸਕਾ ਆ, ਨਾ ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਕਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰਾ ਸਵਾਰਥ, ਤੇਰੀ ਹਵਸ ਤੈਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਮਜ਼ਮਾ ਪਾ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸੋ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦਾ ਲੈਵਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਡੂਅਲ ਫੇਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਨੇ। ਜਸਟ ਆਮ ਗਿਵਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਪਈਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਧਰੇ, ਪਤਿਤ ਪੁਣਾ ਘਟੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਤਿਤ ਪਾਵਨੋ ਹਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਾਰਨੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖਾਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਬਣੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚੇ ਉੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਤੇ ਹਰ ਸੰਤ ਭਗਤ ਤਾਰਨੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਨ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਹਰਪੂਰ ਭਰਪੂਰੇ ਰਹਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਤੇ ਹੈ, ਓਮਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੇ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਲੈਕਟ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਇੰਟਲੈਕਟ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਲਿਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਿਰਫ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਤੇ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਰਾਖਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਅਪਰੋਚ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਫਿਰ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਹਰ ਭਰਪੂਰੇ ਰਹਿਆ, ਜਲ ਥਲੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਕੀ ਧਰਤੀ ਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਨਿਤ ਗਾਈਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਨੂੰ, ਆਓ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਸਦਕਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਵਿਸਰ ਜਾਣਗੇ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪੋਕਟ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਬਾਏ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਅਕੂਪੰਕਚਰ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕੂਪੰਕਚਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੇਨ, ਇੱਥੇ ਪੇਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬ੍ਰੇਨ ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੇਨ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਵਿਸਾਰ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ ਵਿਸਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਝ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਡਰਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਵਿਸਰ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰੀਹੈਬ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਨਿਤ ਗਾਈਏ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁੱਖ ਇਹ ਵਿਸਰ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਰਹਾਓ। ਅਗਲਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ,
हरि ने मेरा जीवन सफल कर दिता, मीनिंगफुल बनाता। जे इस तरीके नाल देखिए है तो एनर्जी है सारी, इस एनर्जी नूं किसी सही पासे बंदा इन्वैसट कर लवे। ऐसा भी होया, मैं कुछ समा मोहाली रह के पढ़िया तो उत्थे कई बार ऐसा होना, कुछ प्रोफैसरस दियां सी महफिलां देखियां, मतलब वीकेंड दियां, तो उन्हां दी चर्चा देखी, सोचिया ये कि लोग जिहड़े ने एकेडैमिकली इन्ने स्ट्रोंग ने, इन्ने वधिया ने, तो इन्हां दी महफिल दी चर्चा कैसी होएगी। आप सोच के देखो भी ये तो कमाल है, किताबां डिस्कस करते होणगे सारा कुछ। जदों उत्थे मजमेकारी देखी उन्हां दी, तो उत्थे डिस्कशन की हो रही, डिस्कशन ये हो रही भी लै पता फलाणे दे घर जिहड़ियां बोतलां पीतियां भाई कमाल हो गई, मज़ा ही आ गया, फलाणे वो तिहादी हो गई इस रूप दे च, पता लगा सिमरन ही कुछ होर है इन्हां दा। ते हालत ये है कि ये जन्म, ये एनर्जी ये सफल हो रही है, यही प्राप्ति रहेगी जीवन की कि बस इस वीकेंड ते किसी के घर पार्टी का मजमा कर लिया पूरे का पूरा, अगले दूजे तीसरे, इस तरीके नाल बंदा जिहड़ा हैगा आ इस एनर्जी नूं किसी चंगे पासे चैनलाइज कर लवो। असीं अज बहरान देखते हैं अपने उस सारे खिते दे विच कि एक जिहड़ा प्रॉपर तरीके का इंटलैक्ट आ, माइंड सैट आ, उस सारे दी लैकिंग आ उत्थे। उहदा वड्डा रीजन इस जीवन जाच चों निकलिया आ, जिहदे अंदर वकार भोगने, जिहदे अंदर जीवन की बस प्राप्ति ये मान ली कि वध तो वध जिहड़ा हैगा आराम प्रस्तगी होए, वध तो वध वकारां वाली दुनिया होए, कुछ क्रिएटिविटी वाली गल, कुछ सृजनात्मक पक्ष वो लै गया। गुरमत ने क्या सृजनात्मक पक्ष लियाओ किसी लैवल ते भी। ये गुरु साहब का ये नवाजिश सी सारे दी सारी। अगर आप देखोगे तो गुरु हरगोबिंद साहब ने मुगलों नाल 4 जंगां लड़ियां ने, 300 साल 350 साल पुरानी हिस्टरी नहीं होंदी, सारे एविडेंस पे ने। ये तो एंशियंट टाइम की हिस्टरी होंदी है। 4 जंगां लड़ियां, 4 जंगां गुरु हरगोबिंद साहब ने जित्तियां। करतारपुर वाली जंग दे विच 90,000 गाजी आके अटैक करदा गुरु साहब दे उत्ते। गुरु साहब कोल मसां 5,000 फौजी ने, बहुत मुश्किल दे नाल 5,000 फौजियां ने 90,000 गाजियां दा मुंह मोड़ के रख दिता। ये सिर्फ बाहूबल नहीं हैगा ना, 2 चीज़ां काम करदियां इहदे च। पहले नंबर ते भरोसा, दूसरा जो उन्होंने कोल जो कुछ भी है वो बहुत वधिया तरीके दे नाल उन्होंने यूज़ करना आउंदा है। छोटियां तोपां ने उन्होंने कोल, जिन्होंने जंबूरे रॉकेट लॉन्चर्स जिवें कहने मोढे ते रख के लक्कड़ च अंदर दी उह च गोला पैंदा, जिथे खड़दे ने तबाही लिया के रख दिंदे। मुगलों के सूबेदार सारे इकट्ठे होके आए थे पंजाब के आले दुआले वाले, जिन्हें छोटे छोटे सूबेदार सारे अपन फौजां लैके आए। होया कि एक ही है, ये गुरु साहब ने सिखाया समाज संसार सिरजना नाल चलदा है। जे गुरु नानक साहब खेती दीयां तकनीकां सिखाउंदे जिहदे नाल वो लोग जिहड़े मज़ारे मुरुसी सीगे वो जमीनां दे उस लैवल दे जिहड़ा आ बोझ उसारदे जिहदे नाल उन्हां दी होनी सुधरदी, जिन्हां दे मतलब पल्ले ना पईयां रोटियां ते सभे गल्लां खोटियां। जिथे तिहावल का प्रसाद चलता होएगा, मतलब उन्ना ही घ्यो पाया, उन्नी ही शक्कर पाई है, उन्ना की आटा पाया, क्या प्रसाद आ, ते छकाया जा रहा, देग छकाई जा रही है उस खिते जिथे लोगों नूं जिहड़ा आ भुखमरी पई है। मतलब जिन्हों पेट के नां की शय है ही नहीं। तुसीं पुराने देखो बंदा तो कंकाल है, वेखण इस तरह लगता। फिर कला ये नहीं गा, वक्त नाल जदों सिख रजीम होंद चाहुंदा है तो लिटरली तौर पर, मतलब ये तो असीं अज तक पढ़िया सुनिया ना भी भारती खिता सोने की चिड़िया सीगी, भी चलो असीं तो पढ़िया सुनिया इस रूप दे विच। महाराजा रणजीत सिंह के दौर दे विच दरबार साहब की इमारत नूं सोने का पत्तरा चढ़िया, बिना जुल्म कीतियां, बिना लोकां ते धक्का कीतियां। ये की है? इस तो वड्डी मिसाल कित्थों लैके आवांगे? ये सिरजना ही चों पैदा होंदा है। महाराजा रणजीत सिंह बारे लोग बहुत सारियां गल्लां करनगे, बड़ियां चीज़ां होणगियां, पर एक चीज़ कमाल दी सीगी, वो गुण दा कदरदान सीगा। जे आपने एक चीज़ ये बारे खुद पढ़नी होए, मेरे मुजदने वर्गे बंदे की गल ना भी सुनी जाए, महान कोश दे विच, महान कोश ईजीली अवेलेबल है, उहदे विच गुरमुखी अखरां दे सिरनावे हेठ जाए हो जाए,
बस ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਖਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਕਾਲਰ ਬੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਰਜਣਾਤਮਕ ਪੱਖ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਾਇਦਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਾਇਦਾ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਵੈਸੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ ਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ। ਕਾਇਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਿਆ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦੀ ਲੱਗੀ ਗਈ। ਖੈਰ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਜਨਾਤਮਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਆ, ਹਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਇਹ ਹੈ ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ, ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਧਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਨ ਥੋੜਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਪਾਵਨ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਨਾ, ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਵਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੀਆ ਹੈ ਸਫਲ ਜਨਮ ਹਮਾਰਾ, ਹਰ ਜਪਿਆ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਹਾਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਹਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ, ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਸਟਿਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫਿਊ ਲਾਈਨਸ ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਇੰ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਟੁਮਾਰੋ ਐਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਲ ਪਰਮਿਟ ਅਸ ਟਾਈਮ। ਨਾਓ ਦ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਇੰਗ ਅਸ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਹੇਅਰ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਮਾਈ ਭਾਈ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।